کالا اب از کالا ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی جو زندہ ہے، یمیت اور وہی موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم اس سے جھگڑ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے۔ قال اس نے کہا انا میں وہی زندہ بھی رکھتا ہوں و امیت اور موت بھی دیتا ہوں۔ بس پھر آگے وہی ہوا کہ اس نے 2 قیدی عمر جن کی وہ سزائے موت ہو چکی تھی ان کو بلایا، ایک کا سر قلم کر دیا اور ایک کو حیات رہنے دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں نے ایک کو مردہ کر دیا ہے، ایک کو زندہ کر دیا، تو اختیارات میرے ہیں سارے۔ اب آگے دیکھیے، کالا ابراہیم، ابراہیم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک میرا اللہ، یاتی لاتا ہے، بِالشَّمْسِ سورج کو، من المشرق مشرق سے، فاتی لیا، دہاتو اس کو، من المغرب مغرب سے لا کے دکھا۔ میرا رب سورج کو مشرق سے ابھارتا ہے، نکالتا ہے۔ اگر سارے اختیارات کا تو مالک ہے تو ایسا کر کہ سورج کو آج مغرب سے ابھار کے دکھا دے مجھے، تو میں مان لوں گا کہ تیری ساری تو رب ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، ششدر رہ گیا، اس کو امید نہیں تھی کہ ابراہیم مجھ سے یہ کہیں گے کہ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ ایک دم حیران لیکن چپ ہو گیا۔ آگے کہا کالذی مرہ، نہیں واللہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم اس قوم کو، ظالمین جو ظالم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی وہ چپ ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ سورج کو آپ مغرب سے نکال کے دکھا دو، تو بادشاہ چپ ہو گیا، حیران ہو گیا، پریشان، اور اس کو کوئی دوسرا سوال جواب کی کوشش نہیں کی، اور فیصلہ یہ کیا کہ اپنے درباریوں کو بلا کے کہا کہ ابراہیم کو اب تم آگ میں ڈال دو۔ آگے کہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ حضرت عزیر کا واقعہ شروع ہو گیا۔ اس سے آگے یہاں حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن خاموش ہو گیا ہے۔ آگے کیا ہوا ہم سورہ ابراہیم میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آگے کہا او کالذی، یا پھر جیسے وہ شخص، مر علی قریۃ گزرا ایک بستی سے، وہیا اور وہ، خاویۃ الٹی پڑی تھی، عروشہا اپنی چھتوں پر۔ یہ کون سا علاقہ ہے اور یہ کب ہوا؟ اور یہ واقعہ حضرت عزیر کے بارے میں ہے۔ دیکھیے سن اس کا تھا 582 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 582 سال پہلے۔ عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے حملہ کیا یروشلم پر اور تباہ و برباد کر کے اس طرح رکھ دیا کہ کوئی 2 اینٹ بھی ایک ساتھ برابر نہیں تھی۔ اور اس کے بعد اس وقت 12 لاکھ کی آبادی تھی یروشلم کی، جس میں سے 6 لاکھ اس نے قتل کروا دیے یہودی، اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ یہ علاقہ اس طرح برباد کر دیا تھا کہ کہیں 2 اینٹیں ایک ساتھ اکٹھی نہیں تھیں۔ اور یہیں پہ ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر برباد کر، منہدم کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔
ताबूत सकीना जिस में हज़रत मूसा का असा और उनके और मुतबर्रकात थे, वो उसी के अंदर मौजूद थे, वो भी वहीं दफन होकर रह गया। अब हज़रत उज़ैर वहाँ से गुज़रे हैं। अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ने दोबारा आबाद करना था। हज़रत उज़ैर उसको देख के कहते हैं कि अल्लाह कैसे आबाद करेगा इस बस्ती को, इतनी बर्बाद बस्ती है, तो अल्लाह पाक इसको कैसे आबाद करेगा। तो फिर अल्लाह जी ने क्या किया, आगे देखिए। काला अनायोई हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा, उसने कहा अल्लाह इस बस्ती को इसके इस तरह मुर्दा हो जाने के बाद मौतिहा किस तरह ज़िंदा करेगा। जिस इतनी बड़ी तबाही है, कोई मुतनफ़्फ़िस सांस लेता हुआ नज़र नहीं आता, तो इसको अल्लाह पाक कैसे करेगा। फिर हुआ क्या, फिर अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए हज़रत उज़ैर को और उनके गधे को सुला दिया। अब आप मुझे बताएं, सूरह अल-कहफ़ में एक ऐसा ही वाक़या आता है, जो पढ़ चुके हैं उनको पता है। 7 स्लीपर्स के नाम से यहूद के लिटरेचर में उसका ज़िक्र है। अस्हाबे अल-कहफ़ या रकीम, रकीम कहते हैं तख्ती वाले। अच्छा, तो उनको भी अल्लाह ताला ने कितने साल सुला दिया था, गुड, 309 साल तक उनको सुलाए रखा था। यहाँ अल्लाह जी बताते हैं कि हज़रत उज़ैर को उन्होंने 100 साल तक उस इलाके ही में सुला दिया जहाँ तबाही और बर्बादी हुई थी। आगे देखते हैं। थामातहुल्लाहु मियातन आमिन सुम्मा बासनाहु, तो अल्लाह ने उन पर मौत वारिद कर दी, मियाता 100 साल के लिए, फिर उठाया, सुम्मा फिर बासहु उसको उठाया। काला पूछा कम लबिस्ता कितनी देर रहे, काला उन्होंने कहा लबिस्तु यौमन और बादा यौम, हम रहे यहाँ एक दिन या एक दिन का भी कुछ हिस्सा। काला कहा बल लबिस्ता में आता आमिन, आप तो यहाँ पूरे 100 साल रहे, सोए रहे। फांजुर देखो ज़रा, अल्लाह कहाँ पढ़ा था ये लफ्ज़ फांजुर, सोच के याद करके बताएं। फांजुर नहीं, क्या कहा था आप, शुरू की आयतों में पढ़ा था आपने, इतना मैं हिंट देती हूँ आपको। शुरू की आयतों में पढ़ा था जब अल्लाह जी ने क्या कहा था, राय ना कहो, मेरे हबीब को फंजुर ना कहा करो। याद आ गया, देखो तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, ये मतलब, हाँ जी, फंजुर देखो, अला तरफ, तामिका तुम अपने खाने के, व शराबिका और अपने पानी पीने का, लम यतसन्नहु उसमें कोई बुसांद नहीं आई, उसमें कोई बदबू नहीं आई, वो वैसे का वैसे ताज़ा लग रहा है। वंजुर और देखो, इला हमारी का, हमार कहते हैं गधे को, ज़रा अपने गधे की तरफ देखो। वो गधा जो था वो पूरा गल सड़ चुका था, सिर्फ हड्डियाँ 2-4 उसकी पड़ी हुई थी वहाँ पे। अब अल्लाह जी क्या कहते हैं, लेना जाला का बनाया हमने आपको आयतन निशानी, लिन्नासी लोगों के लिए, वंजुर अब देखो, इला इज़ामे इन हड्डियों की तरफ, कैफा क्यों कर, नून शिजुहा हम इसको उठाते हैं, सुम्मा फिर नक्सूहा लहमा चढ़ा दिया उसके ऊपर लहमा गोश्त को हमने, फलम्मा तबय्यना लहू बस उसके सामने सारी बात वाज़े हो गई, रोशन हो गई। काला कहा आलमु मैं जान गया, अन अल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। रोक दो।